हॅलो स्टुडंट. नेक्स्ट पॉईंट आपला आहे थर्मोडायनॅमिक्स या चॅप्टरमधला. तो आहे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन विच इज डिनोटेड ॲज अ डेल्टा एफ H0. H0 that is the standard enthalpy. The standard enthalpy of formation of a compound is the enthalpy change that accompanies a reaction in which a 1 mole of pure substance in its standard state is formed from its constituent element in their standard state. म्हणजे एखादा कंपाऊंड फॉर्म होणे फ्रॉम देअर कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट याला आपण एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन म्हणतो. म्हणजे एखादा कंपाऊंड फॉर्म होताना जी एन्थॅल्पी चेंज होते त्याला आपण एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन म्हणतो. आणि त्याला आपण आत्ता जो स्टडी करतो तो स्टँडर्ड एन्थॅल्पी म्हणले. याचा अर्थ जो फॉर्म झालेला किंवा त्याचे जे कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट आहेत हे कसे असले पाहिजे, त्यांच्या स्टँडर्ड स्टेटला असले पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल H2 + 1/2 O2 gives H2O. That is H2 is formed from their constituent element. constituent element कुठले आहेत वॉटरचे, तर H2 + O2 म्हणजे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे काय झाले वॉटरचे कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट आहे. आणि हे दोन कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंटपासून आपल्याला H2O फॉर्म झालेला आहे. आणि मग तेव्हा जी स्टँडर्ड एन्थॅल्पी होते चेंज होते ती एन्थॅल्पी आपण स्टडी करणार आहोत. दॅट इज द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू -286 kJ. हिअर 1 mole of liquid water in their standard state is formed from H2 and O2 gases in their standard state. The enthalpy change of the reaction is -286 kJ per mole. Okay, this is the reading of this enthalpy. Okay, the standard enthalpy of formation हा पॉईंट इथे लक्षात येतो. तर त्याचं अनदर वन एक्झाम्पल ऑफ दिस स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज हिअर ग्राफाइट कार्बन + 2H2 gives CH4. So here formation of CH4 from their constituent element. CH4 चे constituent element कुठले आहेत तर कार्बन, that is graphite + H2. Okay, and enthalpy of formation is -74.8 kJ. So the formation of 1 mole of CH4 is in their standard state is from their constituent carbon and oxygen, carbon and hydrogen in their standard state. This is the reading of this reaction. Then the next point is standard enthalpy of reaction from standard enthalpy of formation. So standard enthalpy of formation of compound are used to determine the standard enthalpy of reaction. जे एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन आहे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन याचा यूज कुठं होतो तर स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करण्यासाठी. फॉर दॅट इज कॅल्क्युलेट द एन्थॅल्पी चेंज of reaction from the standard enthalpy of formation, that is calculate the standard enthalpy of reaction from standard enthalpy of formation. Okay, then standard enthalpies of formation of an element is 0. So here the standard enthalpy of formation of H2 is equal to standard enthalpy of formation of Cl2 is equal to standard enthalpy of carbon is equal to 0. Then standard enthalpy of formation of compound is equal to is standard enthalpy. So delta F H0, that is the formation of enthalpy of compound is equal to standard enthalpy of compound. Consider a reaction AA plus BB gives CC plus DD. That is small a, B, C and small d as their stoichiometry. The standard enthalpy of this reaction is given by first one delta HF, that is the standard enthalpy of formation is equal to CH
C plus D H0D minus A H0A plus B H0B, that is the product minus reactant. Then standard enthalpy of formation is equal to summation of standard enthalpy of formation of product minus enthalpy summation of standard enthalpy of formation of reactant, that is product minus reactant केलेलं आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट इज द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. आता स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन बघितलेलं होतं, तर स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन बघणार आहोत. द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ए सबस्टन्स इज द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी चेंज accompanying a reaction in which 1 mole of substance in its standard state is completely oxidized or completely burned. सगळा पूर्ण जो सबस्टन्स आहे 1 मोल ऑफ सबस्टन्स हा कम्प्लिटली बर्न होतो किंवा दे आर अंडरगो कम्प्लिटली ऑक्सिडेशन. फॉर एक्झाम्पल हिअर C2H2 in gaseous state plus 5/2 O2 in gaseous state gives 2 CO2 in gaseous state plus H2O in liquid state, and their standard enthalpy of combustion is equal to minus 1300 kilojoule. In this reaction, the standard enthalpy change of the oxidation reaction is minus 1300 kilojoule is the standard enthalpy of combustion of C2H2. This is the standard enthalpy of combustion. So one problem is based on this standard enthalpy of reaction and combustion. The first problem is calculate the standard enthalpy of reaction. Reaction दिलेली आहे 2C2H6 in gaseous state plus 7O2 in gaseous state gives 4CO2 in gaseous state plus 6H2O in liquid state. हे आपल्याला रिॲक्शन गिवन आहे. आणि आता या रिॲक्शनमधलं आपल्याला पुन्हा गिवन काय काय दिलेलं आहे, तर स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन तिघांचे दिलेले आहेत. CO2चं दिलेलं आहे, देन H2Oचं दिलेलं आहे, आणखी C2H6चं दिलेलं आहे. तर स्टँडर्ड एन्थॅल्पी दिलेली आहे बघा. पहिली जी CO2ची स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिली आहे, इट बिकम्स minus 393.5 किलोजूल पर मोल. द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज minus 2 it becomes 285.8 kilojoule per mole, and standard enthalpy of C2H6 becomes minus 84.9 किलोजूल पर मोल. ओके, आणि आपल्याला आता कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे, तर पूर्ण रिॲक्शनची स्टँडर्ड एन्थॅल्पी काढायची आहे. सो सोल्युशन फर्स्ट ऑफ फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन काढताना आपल्याला रिॲक्शनचं समेशन ऑफ दिस वन, समेशन ऑफ फॉर्मेशन summation of standard enthalpy of formation of product minus summation of standard enthalpy of formation of reactant. आता इथं रिॲक्टंट प्रोडक्ट मायनस रिॲक्टंट हा प्रोडक्ट दिलेला आहे. दिस इज 4CO2 प्लस 6H2O हा प्रोडक्ट झाला, आणि रिॲक्टंट 2C2H6 अँड 7O2. तर या पद्धतीने आपण याच्यामध्ये ॲड करत जाणार आहे. 4CO2 झाले, त्यानंतर 6H2O झाले, मायनस दिस वन 2C2H6 झाले, प्लस 7O2. त्यामध्ये स्टँडर्ड एन्थॅल्पी प्रत्येकाची आपल्याला ॲड करायची आहे, आणि आपल्याला स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑलरेडी गिवन आहेत. तर आपण ह्याच्यामध्ये आपण ॲड करूयात प्रत्येकाच्या स्टँडर्ड एन्थॅल्पी. सो हिअर इन दिस स्टेप 4 इंटू आपल्याला स्टँडर्ड एन्थॅल्पी CO2ची दिलेली आहे minus 393 किलोजूल पर मोल, ती इथं आपण पहिला ॲड केली, प्लस 6 काय आहेत, H2O आहेत. तर H2Oची पण स्टँडर्ड एन्थॅल्पी आपल्याला दिलेली आहे इथं. ती स्टँडर्ड एन्थॅल्पी घालायची आपल्याला minus 285.8 किलोजूल पर मोल. ठीक आहे, हा झाला प्रोडक्टचा भाग. मायनस रिॲक्टंट आता हे घेणार आपण 2 इंटू रिॲक्टंट काय सांगितलेलं आहे,
C2H6 आहे. तर C2H6 जो आहे तो -84.9 किलोजूल पर मोल आहे. त्याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. प्लस अजून कोण आहे रिॲक्टंटमध्ये, तर 7O2 आहे. 7O2ची व्हॅल्यू दिलेली नाही आहे, त्यामुळे त्याला आपण 0 घ्यायचं आहे. सो नेक्स्ट स्टेप इज आपण काय करणार आहे, ह्या सगळ्यांचं ब्रॅकेट सॉल्व करून सगळ्यांचं मल्टिप्लिकेशन करणार आहे. नंतर आपण त्याची सबस्ट्रॅक्शन किंवा ॲडिशन करणार आहे आणि त्याच्यानुसार आपलं ॲन्सर जे येणार आहे ते दिस वन, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू -3119 किलो जूल. इतकी आपल्याला जे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी काढायला सांगितले आहे ते आपण या पद्धतीने काढले. एकदम इझी असे याचे प्रॉब्लेम असतात, तो आपण इझिली सॉल्व करू शकतो. देन सेकंड प्रॉब्लेम इज estimate the standard enthalpies of combustion of CH4 if standard enthalpy दिलेली आहे CH4 ची मायनस दिस वन हियर, CH4 ची दिलेली आहे -74.8 किलोजूल पर मोल. The standard enthalpy of CO2 is -393.5 किलोजूल पर मोल and H2O ची स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिलेलं आहे -285.8 किलोजूल पर मोल. आणि आपल्याला काढायचं काय आहे, कंबशन ऑफ CH4 झालेला आहे आणि त्याला आपल्याला त्याची स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन इस्टिमेट करायची आहे. तर यासाठी पहिलं स्टेप असणार आहे की तुम्हाला CH4चं पहिली असणार आहे रिॲक्शन महत्त्वाची, की तुम्हाला रिॲक्शन जर का सॉल्व करता आली, रिॲक्शन लिहिता आली तरच तुम्हाला समेशन ऑफ स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ प्रोडक्ट मायनस समेशन ऑफ स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्टंट याच्या व्हॅल्यू तुम्हाला ॲड करता येतील. आता आपल्याला काय सांगितलं आहे की कंबशन ऑफ CH4 जे आहेत ते हायड्रोकार्बन्स आहेत. त्यामुळं कोणतेही हायड्रोकार्बन्स when undergo any combustion or oxidation they form only two product, one is the CO2 and another one is the H2O. कुठले हायड्रोकार्बन जेव्हा कंबशनमध्ये जातात किंवा त्यांचं ऑक्सिडेशन होतं तेव्हा दोनच प्रोडक्ट फॉर्म होतात, कार्बन डायऑक्साईड आणखीन वॉटर. तर त्या पद्धतीने आपण पहिली स्टेप जी आहे ती काय करणार आहोत, आपल्याला आधी कंबशन करायचे, रिॲक्शन लिहायची आहे. रिॲक्शन काय येणार आहे, CH4 इन गॅसेस स्टेट प्लस 2O2 दॅट इज कंबशन इन गॅसेस स्टेट गिव्स CO2 अँड H2O. सो CO2 आणि H2O लिहिल्यानंतर आपण बॅलन्स करणार आहोत रिॲक्शन CO2 इन गॅसेस स्टेट प्लस 2H2O आणि त्याचं आपल्याला काय काढायचं आहे, डेल्टा CH0 दॅट इज द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन काढायचं आहे. ओके, आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, जो आपण फॉर्मेशनसाठी वापरला तोच फॉर्म्युला इथे यूज करणार आहोत. The standard enthalpy of combustion of this reaction is equal to summation of standard enthalpy of formation of product minus summation of standard enthalpy of formation of reactant. आणि त्याच्यानुसार आपल्याला आता रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट आपल्याला माहीत झाले आहेत. हे जे सगळे हे पहिले दोन असणार आहेत ते रिॲक्टंट आणि हे प्रोडक्टमधून रिॲक्टंट मायनस करायचं आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट इज स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन इज इक्वल टू समेशन कोणाचं करणार आहोत आपण आता, प्रोडक्ट मायनस रिॲक्टंट. प्रोडक्टमध्ये कोण कोण आहे तर CO2 प्लस 2H2O त्यांच्या स्टँडर्ड एन्थॅल्पीचं ॲडिशन करायचे आहे मायनस स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ CH4 अँड ॲडिशन ऑफ स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2. त्याप्रमाणे आपण व्हॅल्यू घालत जायचे. CO2ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, देन H2Oची व्हॅल्यू दिलेली आहे ती ॲड करायची आहे. CH4ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, मात्र O2ची व्हॅल्यू दिलेली नाही, तर आपण ऑब्वियसली त्याची 0 व्हॅल्यू आपण तिथं टाकणार आहे. आफ्टर कॅल्क्युलेशन व्हॅल्यू ज्या येणार आहेत त्या बघा, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन इज इक्वल टू -965.1 प्लस 74.8 किलो जूल. And after this addition and subtraction, the standard enthalpy of combustion of methane is plus 890.3 kilojoule. हे एवढं आपलं आन्सर येणार आहे. दॅट इज द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथेन. हे आपण या पद्धतीनं व्हॅल्यू त्याच्या काढलेल्या आहेत. ओके, देन नेक्स्ट लेक्चरला आपण
थोडेच पॉईंट आपले राहिलेले आहेत. बॉन्ड एन्थॅल्पी हा एक पॉईंट असणार आहे. बॉन्ड एन्थॅल्पी बघूयात. त्याच्यानंतर त्याच्या बेस जे काही प्रॉब्लेम आहेत ते प्रॉब्लेम आपल्याला 1-2 प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. आणि त्याच्यानंतर हीस लॉ हा जो आहे तर हीस लॉ ऑफ कॉन्स्टंट हीट समेशन अँड स्पॉन्टेनिटी, एनर्जी अँड स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इथंपर्यंत आपला पोर्शन असणार आहे स्पॉन्टेनिटी. नेक्स्ट पॉईंट आहे हा एन्ट्रॉपी. हा एन्ट्रॉपी झाले की पुढचे जे काही 2-3 पॉईंट आहेत ते आपले सिलेबसमधून स्किप केलेत. तर एका लेक्चरमध्ये आपले हे पुढचे पॉईंट होऊन जातात. 3-4च पॉईंट आपले राहिलेले आहेत. ओके, थँक्यू.